نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین و سامعین، جس طرح آپ اس بات کو سمجھتے ہیں، ہماری کوششوں کو آپ سراہتے ہیں، ہمارے چینل کو پسند کرتے ہیں کہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی نماز کو کس طرح بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں، کہ کس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے حضور خشیت کے ساتھ، کس طرح ہم اللہ رب العزت کے سامنے للہیت کے ساتھ کھڑے ہو کے اللہ رب العزت کی عبادت کر سکتے ہیں۔ گزشتہ لیسنز میں ہم نے اس کی وضاحت کی تھی کہ وضو کا طریقہ کیا ہے، پھر ثنا کا ہم نے ترجمہ اور مفہوم سمجھا تھا، اور لاسٹ لیسن میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ اور مفہوم سنا سمجھا۔ آج کے ہمارے اس نشست میں، اس لیسن میں کوشش یہ ہوگی کہ ہم قرات اور اس کے بعد رکوع کی تسبیحات آپ حضرات کے سامنے لائیں۔ وہی بات کہ ابھی تک جس بھی بھائی بہن نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو حضرات کرام ہمارے ساتھ جڑ جائیں، سبسکرائب کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اس چینل کے لیے اور اپنے دنیاوی اور دینی مسائل کومنٹس میں آپ شیئر کریں تاکہ بہتر سے بہتر ہم اس کا حل لے کے آئیں۔ ناظرین کرام، کہ جس طرح ہم سب کے علم میں ہے کہ نماز شروع کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک الی آخرہ پڑھنے تک، اور سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر آخر تک پڑھنے کے بعد اس دوران جو چیزیں ہم سب پہ لازم ہوتی ہیں کہ وہ ہم نے کھڑا کیسے ہونا ہے، قیام ہمارا کیسا ہو، کہ وہ طریقہ کار کیا ہے، ہماری پوری کی پوری کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ بہتر سے بہتر نماز کو کس طرح ہم سیکھ سکتے ہیں، تو ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے ہمارے اوپر ایک خشیت غالب ہو اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی للہیت غالب ہو ہمارے اوپر، ایک اللہ رب العزت کا خوف ہم سب پر غالب ہو، اس کی رحمت غالب ہو جب ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوں، کہ پتہ چلے ہم ایک ایسے شہنشاہ کے سامنے کھڑے ہیں جو ارض و سما کا مالک ہے، کائنات کی ہر ایک چیز کا مالک ہے، ہمارا مالک ہے، ہر ایک چیز پہ اللہ تعالیٰ کا مسلسل تصرف چلتا ہے۔ یہ جب ہمارے سامنے ہوتا ہے، ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، تو پھر ہمارے اوپر خشیت اور للہیت غالب آ جاتی ہے۔ جب ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھ لی اور اس کے بعد سانس لینے کے بعد یعنی وَلَضَّالِّينَ پڑھنے کے بعد ہم نے کچھ سانس لیا اور وقفے سے ہم نے آمین کہا۔ آہستہ آواز میں جب ہم نے آمین کہا تو آمین کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے جو دعا کی تھی سورۃ الفاتحہ کے انداز میں، اللہ رب العزت کے حضور جب یہ دعا جاتی ہے اور ساتھ آمین، یہ قبولیت کی علامت ہے، کہ ایک مہر کی علامت ہے، یہ مزید اپنی اس دعا کو، استدعا کو خوبصورت بنا دیتی ہے کہ جب ہم آمین کہتے ہیں تو فرمان نبوی رحمت للعالمین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے یہ الفاظ کہ میرے کسی امتی مرد یا عورت نے جب آمین کہا اور اس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مطابقت کر گئی تو پھر اللہ رب العزت اس کے لیے بخشش فرما دیتے ہیں، اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اس کے بعد قرات ہے، جہاں سے بھی جس بھی مومن مرد اور عورت کو قرآن کریم کا جو حصہ یاد ہے تو اپنی رکعت میں یعنی سورۃ الفاتحہ کے بعد وہ پڑھ سکتے ہیں۔ کم سے کم قرات کی جو لازم ہے وہ سورۃ الاخلاص کے بقدر ہے، یعنی جتنا کہ سورۃ الاخلاص کی آیات ہیں، اس کے جتنے الفاظ ہیں، یا سورۃ الکوثر کے جتنے الفاظ و آیات ہیں، کم سے کم 3 آیات کی تلاوت ہر ایک مسلمان مرد اور عورت نمازی پر لازم ہے کہ وہ سورۃ الفاتحہ کے بعد تلاوت کرے۔ اس کے بعد تلاوت کے بعد ہم رکوع کی حالت میں آتے ہیں۔ رکوع کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت کے حضور جھک جانا ہے، فرکعوا مع الراکعین، کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ،
इबादत करने वालों के साथ इबादत में शामिल हो जाओ। जिन लोगों ने अपना आप अल्लाह के हुजूर झुका दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने झुक गए, उनके साथ उन्हीं के साथ शामिल हो जाओ। तो हम रकू की कैफियत में आ जाते हैं। रकू की कैफियत क्या है, हम किस तरह उसको बेहतर कर सकते हैं, अपनी हालत को देखते हुए कि हम किस तरह कर रहे हैं। कबूलियत अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत के सदके, जिसने जो अमल किया अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान बेनियाजी है कि अल्लाह कबूल फरमा लेते हैं। लेकिन उसको बेहतर से बेहतर अंदाज हम क्या दे सकते हैं, जो उलमा सुलहा हम बताते हैं, वो ये है कि हमारा सर और हमारी पुश्त जो है बराबर हो, और हमारी कोहनियाँ जो हैं वो इस तरह हो जाएं, हमारे बाजू सीधे हो जाएं कि हमारी कोहनियाँ टेढ़ी ना हो। और फिर उसके बाद हम जो तस्बीहात वहाँ पढ़ते हैं, वो तस्बीह क्या है जो रकू के अंदर हम पढ़ते हैं, सुबहान रब्बियल अजीम, यानी सुबहान पाक है, रब्बी मेरा रब, अल अजीम जो अजमतों वाला है। हम अल्लाह ताला की अजमत का इकरार कर रहे होते हैं। ये तस्बीह कम से कम 3 दफा एक एक सांस में पढ़ना जरूरी है, ठहर ठहर के। कि अगर कोई 5 दफा कर लेता है तो बहुत ही खूबसूरत बात है। सुबहान रब्बियल अजीम, कि मेरा रब बहुत पाक है, जो बुलंदियों वाला है, तमाम तरबे नियाजें उसकी शान के लायक हैं, वो सारी अजमतें जो उन्हीं के लायक हैं वो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके मालिक हैं। फिर बंदा इन तस्बीहात के बाद अपने क़याम की तरफ आता है, खड़े होने की तरफ आता है, कि वो कहता है समी अल्लाहु लिमन हमिदा, कि सामिया सुनी अल्लाह ताला ने, लिमन उस शख्स की, हमिदा जिसने उसकी हमद बयान की, अल्लाह तबारक व तआला की जिसने हमद बयान की है, तस्बीहात बयान की, अल्लाह ताला ने उसकी तस्बीह सुन ली है। आप यकीन जानिए कि जब हम ये समझते हैं और सोचते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर फरिश्ते एतराज कर रहे थे इंसान की तख्लीक पे, उसकी खिलाफत पे, अल्लाह ताला के खलीफा होने पे, कि मौला आप जिस मखलूक को बनाना चाह रहे हैं अपना नायब, वो तो जमीन में खून बहाएगी, वो फसाद करेगी, वो लड़ाई झगड़े करेगी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया था इन्नी आलमु मा ला तालमून। फिर वो अल्फाज कि मैं वो कुछ जानता हूं जो फरिश्तों तुम नहीं जानते हो। अब जब कोई मोमिन मर्द और औरत अल्लाह के हुजूर रकू में होते हैं या सजदे में होते हैं, तस्बीहात कर रहे होते हैं, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी हम्द व सना सुन रहे होते हैं, तो फिर क्या ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर एक शान होती होगी, और फरिश्ते अल्लाह के हुजूर सामने होते होंगे और अल्लाह तबारक व तआला अपने इस मोमिन बंदे का जिक्र फरमा रहे होंगे। फिर आगे हम कहते हैं रब्बना लकल हम्द, ऐ हमारे रब, लका आप ही के लिए, अलहम्द तमाम तारीफें हैं, तमाम जो हम्द हैं, तमाम जो मिदहतें हैं, तमाम जो तारीफें हैं, मौला वो आप ही के शायान शान हैं। इसके बाद जो है इसके अंदर खास तौर पर, जिस तरह मैंने अभी गुजारिश की थी गुज़श्ता असबाक में भी, लेसन्स में भी, कि हमारी जो क़याम की हालत में जिस तरह तवज्जो थी वो सजदे की जगह पे थी, जहां हमने जाके सजदा करना था, पूरे क़याम में वहां हमारी तवज्जो मरकूज थी। अब रकू में हमारी तवज्जो जो है वो अपने हमारे पाँव के अंगूठों के ऊपर हो, कि हमारी पूरी की पूरी तवज्जो वहां हो, इधर उधर हमारी तवज्जो न भटक रही हो। फिर जब हम क़याम की हालत में आते हैं, फिर रब्बना लकल हम्द के बाद हम, अगर कोई शख्स हदीस शरीफ के मुताबिक किसी ने अगर अपनी जुबान मुबारक से ये अल्फाज निकाली है अल्लाह के हम्द के, हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदहतें हैं, तारीफें हैं, पाकीज़गी हैं, जितनी अल्लाह रब्बुल इज्जत के शायान शान हैं उतनी मैं अल्लाह ताला की हम्द बयान करता हूँ, अल्लाह की अजमत बयान करता हूँ। तो हदीस में आता है एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज अदा कर रहे थे, उन्होंने रकू के बाद जब खड़े हुए तो ये अल्फाज इस्तेमाल किए। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद पूछा कि ये अल्फाज किसने दोहराए हैं, किसने अपनी जुबान से जारी किए हैं। वो सहाबी गोया के डर रहे थे, वो अदा नहीं करना चाहते थे, बताना नहीं चाहते थे कि मैं कहीं मुआखजा ना हो जाए। आपने फिर उनसे जब बार बार इसरार फरमाया, खड़े हुए, या रसूलल्लाह ये मैंने अदा किए हैं। सरकार ने फरमाया मैं फरिश्तों को देख रहा था कि इसका सवाब लिखने में वो बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल में और मुशक्क़त में पड़ रहे थे, यानी किसी ने अगर ये अदा कर दिए तो कमाल हो जाएगा, उसकी नामा अमाल में बहुत कमाल हो जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों हमें चाहिए कि हम अपनी नमाज को बेहतर से बेहतर तौर पर खूबसूरत से खूबसूरत अंदाज में अदा करते हुए आगे चले जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा और आपका हामी और नासिर हो, और हमें जो है नमाज को बेहतर से बेहतर अदा करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, और हमारी नमाजों को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत बख्शे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।